प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। उम्मीद करता हाँ तुसी ऑनलाइन क्लासां दा पूरा लाभ उठा रहे होवोगे। होर वीडियो देखने लई चैनल नूं सबसक्राइब करो अते नाल ही वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर करना है। अज असी पढ़ांगे लोकमत प्रश्नां अते उत्तरां दी दोहराई। इस तो पहलां इस पाठ दियां दो वीडियो मैं अपलोड कर चुकिया हाँ, जिस विच इस पाठ नूं दो भागां दे विच वंड के असीं पढ़िया है। अज असीं इस दे प्रश्नां अते उत्तरां दी दोहराई करांगे। प्रश्न नंबर 1, लोकमत समुचे समाज के हित विच होना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है जी। लोकमत की सब तो अहम पहली तो जरूरी शर्त है कि वह समुचे समाज के हित विच होवे। बहुमत का जिहड़ा मत समुचे समाज की भलाई विच नहीं है उसनूं लोकमत नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल ठीक है। बहुमत का मत चाहे वह बहुमत का मत होवे फिर भी जेकर वह समुचे समाज की भलाई विच नहीं है तो वह लोकमत नहीं है, वह बहुमत है। वह बहुमत का मत है पर लोकमत नहीं है। जेकर घट गिणती का मत समाजिक भलाई के हित विच है तो उसनूं लोकमत कहा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। दूजे प्रश्न जब पढ़िया सी बहुमत का मत पर समाज की भलाई दे विच नहीं है तो वह बहुमत है, लोकमत नहीं। उहदे उल्ट जे घट गिणती का मत है समुचे समाज की भलाई विच है तो उसनूं लोकमत कहा जा सकता है। अर्थात समुचे समाज के हित विच होना जरूरी है लोकमत का। प्रश्न नंबर 4, लोकमत का स्वरूप हमेशा सकारात्मक हुंदा है। बिल्कुल ठीक है। ये हमेशा सकारात्मक हुंदा है, नकारात्मक नहीं हुंदा। अर्थात इहदे विच कल्याण राज लई कोई कल्याणकारी काम जिहड़ा समाज लई करन दी चेष्टा हुंदी है कि कल्याणकारी काम समाज लई किवें करना है। जिस मत राहीं घट गिणतियां नूं नज़रअंदाज किया जाता होवे उसनूं लोकमत नहीं डैश कहा जाता। पिछली स्लाइड दे असीं पढ़ चुके हैं कि उसनूं बहुमत कहा जाता है। जिहड़ा बाहले लोकां द्वारा बहुमत द्वारा मन्निया जाता है, समुचे समाज की भलाई च नहीं है, घट गिणती नूं छड्डदा है, उन्हां दी भलाई बारे नहीं सोचदा, तो वह बहुमत है, लोकमत नहीं। लोकमत लई तां जरूरी है समुचे समाज की भलाई विच होना। विधान मंडल नूं लोकमत दा डैश कहा जाता है, दर्पण शीशा। प्रश्न नंबर 7, लोकमत किस प्रकार की शासन प्रणाली का मूल आधार है। लोकतंत्री शासन प्रणाली का। चाहे लोकमत सारे तरह दी शासन प्रणालियां विच ही पाया जाता है पर लोकतंत्री शासन प्रणाली का मूल आधार है। लोकतंत्री शासन प्रणाली इसे ते ही निर्भर करती है, लोकमत के आधार पर ही सरकारां चुनिया जांदियां हन। लोकमत परिवर्तनशील है। ठीक गलत बिल्कुल ठीक है जी। जिमें जिमें लोकां दीयां परिस्थितियां स्थितियां सोच इच्छावां च तब्दीली हुंदी है उवें उवें ही लोकमत विच भी परिवर्तन हुंदा है। लोकमत के निर्माण अते प्रगटावे दे कोई दो बिजलई साधन दसो। रेडियो, दूरदर्शन, ये लोकमत के निर्माण ते प्रगटावे दे साधन हैं। कोई भी साधन तुसी दो लिख सकते हो, जिवें अजकल बहुत सारे साधन हैं। सोशल नैटवर्किंग साइट, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, वट्सएप राही भी जिहड़ा है लोकमत का निर्माण ते प्रगटावा जिहड़ा है वो कीता जाता है। लोकमत का अर्थ। लोकमत अवश्य ही जनतक स्वरूप का होना चाहिए है। लोकमत का समुचे समाज के हित विच होना जरूरी है। जेकर किसी मत नूं लोकां दा भारी बहुमत का समर्थन प्राप्त है पर वो सारे लोकां दे हित विच नहीं है तो अजिहे मत नूं लोकमत नहीं मन्निया जा सकता। बहुमत का जिहड़ा मत समुचे समाज की भलाई विच नहीं है उसनूं लोकमत नहीं कहा जा सकता। इस दे उल्ट जेकर घट गिणती का मत समाजिक भलाई के हित विच है तो उसनूं लोकमत कहा जा सकता है। लोकमत का समाजिक भलाई के हित विच होना जरूरी है। जिहड़ा लोकमत है जनतक स्वरूप का होना चाहिए है। लोकमत का समुचे समाज के हित विच होना जरूरी है। जेकर बहुमत का मत है पर समुचे समाज की भलाई नहीं करता, लोकमत नहीं, वो बहुमत है। जेकर चाहे घट गिणती भी है पर जेकर वो मत
ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਮਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਵਿਲੋਬੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਮਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਲੋਬੀ ਦੀ ਲੋਕਮਤ ਬਾਰੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਮਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਲੋਕਮਤ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਲੋਕਮਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਾਰਕਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਰਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਅਰਥਾਤ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨੈਤਿਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਨੈਤਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ? ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਬੁਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਬੁਰੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਲੁੱਟਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਮਤ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਿਖੇਧਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਤ ਜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਮਤ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਖਵਾਏਗਾ ਜੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਮਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਮਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਮਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੜਾਂਗੇ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਮਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਨਤਕ ਸਭਾਵਾਂ। ਰਾਜਨੇਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਮਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਬਿਜਲਈ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਆਪਣੇ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਮਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਤ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਮ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਸਾਹਿਤ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਮਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਨੇਮਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸੀਰੀਅਲ ਰਾਹੀਂ,
ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਥੀਏਟਰ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਅਮਿੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਨੇਮਾ ਲੋਕ ਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ, ਫਿਰਕੂਪਣਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, ਸਭਾਵਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਲੋਕ ਮਤ ਦਾ ਦਰਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦ੍ਰਿੜ ਜਾਂ ਸਵਸਥ ਲੋਕ ਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਜਾਂ ਸਵਸਥ ਲੋਕ ਮਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਰਗੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਕ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕ ਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪਟਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ, ਸਵਸਥ ਲੋਕ ਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵਸਥ ਲੋਕ ਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਦਰਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਹਿਤ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲਗਨ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕ ਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸੰਗਠਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੌੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇਗਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਮਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਗੇ। ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਸ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਵਿਤਕਰੇ ਪੂਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਵਸਥ ਲੋਕ ਮਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਸਥ ਲੋਕ ਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਵਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬਿਮਾਰ, ਬੇਸਹਾਰਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ
भेदभाव नफरत पैदा करदियां ने वो नहीं होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। योग प्रशासनिक प्रबंध ਜਿਹੜੀ शासन व्यवस्था है प्रशासन है वो कुशल ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਦ੍ਰਿੜ ਜਾਂ ਸਵਸਥ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਦ੍ਰਿੜ ਜਾਂ ਸਵਸਥ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉਲਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੋਵੇਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੁਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਲਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਹੀਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਨਸਲਵਾਦ, ਪ੍ਰਾਂਤਵਾਦ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਰੂੜੀਵਾਦ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕਮਤ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ, ਵਿਚਾਰ ਪਟਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 16, ਲੋਕਮਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਦ੍ਰਿੜ ਲੋਕਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਮਤ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕਮਤ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾਗਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਮਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਚੋਣਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਾਰੂ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਯੰਤਰਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਮਤ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਅਤੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅੰਗ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ,
सरकार चोणां जितण मगरों कोशिश होंदी है काम किवें करे, किहड़े कार्यक्रम नीतियां बनावे और ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਜਾਂ ਸੇਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਮਤ, ਅਰਥਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅਗਵਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਗਵਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗੀ, ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ, ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਅੱਛੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਮਤ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਮਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੋਕਮਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਕਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਹਨ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਲੋਕਮਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।